Hello guys, இன்னைக்கு நம்ம illustration 7 page number 13.82ல இருக்க சம் தான் பார்க்க போறோம். இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா LIC ஓட balances வந்து கொடுத்திருக்காங்க. 31st 3/2016க்கான revenue account prepare பண்ண சொல்றாங்க. என்னென்ன பேலன்ஸ்லாம் கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். First claims by death. இது வந்து நம்மளுக்கு schedule 4ல வரும். Next claims by maturity வந்து schedule 4. Agents and canvassers allowance வந்து நம்மளுக்கு schedule number 3 operating expensesல வரும். Salaries schedule number 3, traveling expenses, director fees, auditors fees, medical fees இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு schedule number 3ல வரும். Commission வந்து நம்மளுக்கு schedule number 2. Rent வந்து schedule number 3. Rentல இருந்து general charges வரைக்குமே நம்மளுக்கு வந்து schedule 3 தான். Next surrenders இது வந்து schedule number 4. Next life assurance fund வந்து வராது. Premium வந்து நம்மளுக்கு schedule number 1. Bonus and reduction of premium ன்றது நம்மளுக்கு schedule number 4. Income tax on interest and dividends நம்ம வந்து surplus தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் revenue profitல. So profit வந்ததுக்கு அப்புறமா தானே நம்ம income taxலாம் கட்டுவோம். So இதுவுமே நம்மளுக்கு வராது. Printing and stationery இது வந்து நம்மளுக்கு schedule number 3. Postage and telegrams schedule number 3. Receipt stamps schedule number 3. Next reinsurance premiums na ceded னு அர்த்தம். So இது வந்து reinsurance cededல வரும் main revenue accountல. Next interest and dividends வந்து நம்மளுக்கு income from investmentல வரும். Policy renewal fees, assignment fees, endowment fees, transfer fees இது நாலுமே நம்மளுக்கு வந்து other income. Depreciation furniture ஓட depreciation வந்து 1500 னும் அதுக்கப்புறமா depreciation on investment வந்து 2,20,000 னும் கொடுத்துருக்காங்க. Depreciationனாலே நம்மளுக்கு வந்து operating expensesல தான் வரும். ஸோ இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு வந்து schedule 3ல வரும். நம்ம வந்து revenue account prepare பண்ணோம்னா first 4 schedule prepare பண்ணோம். அப்போ தான் நம்மளால வந்து main revenue account போட முடியும். First schedule வந்து premium, second schedule வந்து commission, third schedule வந்து operating expenses, fourth schedule வந்து benefits paid. இந்த 4 schedule first நம்ம prepare பண்ண போறோம். First schedule premium. இதுல என்ன வரும்னா premium வரும். இதுக்கு எவ்வளவு amount கொடுத்திருக்காங்கன்னா 20,65,000 கொடுத்திருக்காங்க. Schedule 2 வந்து commission. Commissionல commission வரும். இதுக்கு எவ்வளவு amount கொடுத்திருக்காங்கன்னா 2,18,000 கொடுத்திருக்காங்க. Schedule 3 வந்து operating expenses. இதுல என்னென்னலாம் வரும்னா agents and canvassers allowance. இதுக்கு எவ்வளவு amount கொடுத்திருக்காங்கன்னா 26,500 rupees கொடுத்திருக்காங்க. Next salaries. இதுக்கு எவ்வளவு amount கொடுத்திருக்காங்கன்னா 44,200 rupees. Next traveling expenses. இதுக்கு எவ்வளவு amount கொடுத்திருக்காங்கன்னா 1,200 rupees. Next directors fees. இதுக்கு எவ்வளவு amount கொடுத்திருக்காங்கன்னா 8,700 rupees. Next auditors fees. இதுக்கு எவ்வளவு amount கொடுத்திருக்காங்கன்னா 1,000 rupees. Next medical fees. இதுக்கு எவ்வளவு amount கொடுத்திருக்காங்கன்னா 52,000. Next rent. ரெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு amount கொடுத்திருக்காங்கன்னா 2,800 rupees. Next law charges. இதுக்கு எவ்வளவு amount கொடுத்திருக்காங்கன்னா 200 rupees. Next advertising. இதுக்கு எவ்வளவு amount கொடுத்திருக்காங்கன்னா 4,300 rupees. Next வந்து bank charges. இதுக்கு எவ்வளவு amount கொடுத்திருக்காங்கன்னா 1,500 rupees. Next general charges. இதுக்கு எவ்வளவு amount கொடுத்திருக்காங்கன்னா 2,000. Next வந்து printing and stationery. இதுக்கு எவ்வளவு amount கொடுத்திருக்காங்கன்னா 13,900 rupees கொடுத்திருக்காங்க. Next postage and stationery. இதுக்கு எவ்வளவு amount கொடுத்திருக்காங்கன்னா 14,300 rupees. Receipt stamps. இதுக்கு எவ்வளவு amount கொடுத்திருக்காங்கன்னா 2,300 rupees. Next depreciation on furniture. இதுக்கு எவ்வளவு amountனா 1,500 rupees. Depreciation on investment. இதுக்கு எவ்வளவு amount கொடுத்திருக்காங்கன்னா 2,20,000. இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்க போறோம். இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா நம்மளுக்கு 3,96,400 rupees கிடைக்கும். Schedule 4 வந்து benefits paid. இதுல என்னென்னலாம் வரும்னா claims paid by death, by maturity. இதுக்கு எவ்வளவு amount கொடுத்திருக்காங்கன்னா 3,30,000 கொடுத்திருக்காங்க.
நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து 2,15,000 கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு சரண்டர்ஸ். இதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 47,500 rupees. நெக்ஸ்ட்டு போனஸ் அண்ட் ரிடக்ஷன் ஆஃப் ப்ரீமியம். இதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 1000. இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு 5,93,500 rupees கிடைக்கும். இப்போ நம்ம 4 ஷெட்யூல்ஸுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம். மெயின் ரெவென்யூ அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ரெவென்யூ அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். அதோட ஃபார்மேட் பர்டிகுலர் ஷெட்யூல் நம்பர் rupees. ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரீமியம்ஸ் ஏர்ன்டு. இதுக்கு கீழே ப்ரீமியமோட ஷெட்யூல் நம்பர் 1 அமௌண்ட் வந்து 20,65,000. நெக்ஸ்ட்டு ரீஇன்சூரன்ஸ் சீடட். இதுக்கு வந்து ஷெட்யூல் நம்பர் இல்லை, எவ்வளோ அமௌண்ட்னா மைனஸ் பண்ணணும். இதை 40,950 rupees. நெக்ஸ்ட்டு ரீஇன்சூரன்ஸ் அக்செப்டட். இதுக்கு வந்து அமௌண்ட் கொடுக்கல அவங்க, ஷெட்யூல் நம்பரும் இல்லை இதுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு இன்கம் ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இதுக்கு கீழே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிவிடெண்ட்ஸ் வரும். இதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 2,72,000 கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு அதர் இன்கம் கீழே ஃபஸ்ட்டு பாலிசி ரெனிவல் ஃபீஸ். இதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 9,600 rupees. நெக்ஸ்ட்டு அசைன்மெண்ட் ஃபீஸ். அதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 540 rupees. நெக்ஸ்ட்டு என்டோமெண்ட் ஃபீஸ். இதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 690 rupees. நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபீஸ். இதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 1,400 rupees. இப்போது இதில் தான் இன்கம்ஸ், இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். இந்த அமௌண்ட் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இந்த 40,950 வந்து மைனஸ் பண்ணணும். மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு 23,08,280 rupees கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கமிஷனோட அமௌண்ட் எவ்வளோனா 2,18,000. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ். இதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சோன்னா 3,96,400 rupees. இப்போது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு வந்து 6,14,400 rupees கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பெனிஃபிட்ஸ் பெய்டு. கமிஷனோட ஷெட்யூல் நம்பர் 2, ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸோட ஷெட்யூல் நம்பர் 3, பெனிஃபிட்ஸ் பெய்டோட ஷெட்யூல் நம்பர் 4. இதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சோன்னா 5,93,500 rupees. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சர்ப்ளஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். சர்ப்ளஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏவோட டோட்டல் மைனஸ் பி மைனஸ் சி, இந்த மூணுத்தோட டோட்டலையும் நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து டோட்டல் சி, இது வந்து டோட்டல் பி. நெக்ஸ்ட்டு இன்கமோட டோட்டல் வந்து ஏவோட டோட்டல் எவ்வளோ கிடச்சிச்சுன்னா நம்மளுக்கு 23,08,280 rupees கிடச்சிச்சு. மைனஸ் பியோட டோட்டல் வந்து 6,14,400 rupees கிடச்சிச்சு. மைனஸ் சியோட டோட்டல் வந்து 5,93,500 rupees கிடச்சிச்சு. இப்போ இது மூணுத்தையும் மைனஸ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு 11,380 rupees கிடைக்கும். அவ்வளோதான் இந்த சம். தேங்க்யூ.